very, very good evening to all of you. I have to be very brief. First, my feelings. It's like sitting inside a rainbow. Colorful galaxy. I'm the only black and white here. I'm talking about my cartoons. And cartoons are black and white. But all colors are there. I happened to glance through the magazine just about an hour back. I read the contents. It's aesthetically very beautiful. Every magazine. Forget about magazine for men or women or anything. Every magazine is a woman. Every magazine. See, you meet a woman. It's very beautiful. But when you talk to her, she may turn out to be dumb. Talk to her now, you shouldn't flirt with her. You have to converse with her to find out whether she is intelligent or not. And there are women, who are not that beautiful but very brainy, very intelligent. The historian Plutarch says Cleopatra was not a beautiful woman at all, but she will linger in your mind even after a week. You can't forget her. The way she will sweep you off your feet with her knowledge. Not many know that she never had an interpreter in her court. She talked all the languages. So both kinds of so when the beauty and the brains ரெண்டும் கம்பைன் ஆகும்போது that becomes a rare. அதனால தான் நான் சொன்னேன் ஒரு மேகசின்ல பியூட்டியும் இருக்கணும் பிரெயின்ஸும் இருக்கணும். The beauty part of it aesthetically can be supplied. There are people who will deliver that aesthetics. But the contents ரொம்ப difficult. Most importantly, as a journalist for more than 30 years, in a very famous weekly, I can tell you the secret of having great contents is like Socrates' discourses. That is, why not is very important. Or else you will become a cliche. Why not we do this? Why not we? Suppose I give you an example. Why not in the Ashwaratya can run a series on the great paintings on women from Renoir, Modigliani, there are so many great paintings, including Andrew Wyeth and Christina's World. You'll be stunned the way he has portrayed women in a painting. And the paintings, the commentary you can explain. Because although it's a wellness magazine, I could see the accent on women. The wellness of women predominant. It is as it should be. Because நம்ம எத்தனை பேர் கவலைப்படுறோம் are you okay, are you fine, are you well ன்னு நம்ம வீட்டில் கேட்கறதே கிடையாது. Forget about the master checkers. We may do it because we earn the money, we earn the bread. பட் நம்ம ஒய்ஃபுக்கு அழைச்சிட்டு போனா அநேகமா அவங்களே வானான்னு சொல்லுவாங்க. நான் நல்லா தான் இருக்கேன்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ ஆக்செப்ட் ஆன் விமன் இருக்கிறது தப்பே கிடையாது. ஸோ அந்த கொஸ்டின் தட்ஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். அண்ட் அட்லீஸ்ட் ஹேவ் 2 or 3 pages where pages of empathy, where you go out and reach out to people who are exploited. அது மாதிரி ஸ்டோரிஸ்லாம் பண்ண முடியும். There are a lot of mute inglorious militants. Thomas Gray சொன்ன மாதிரி எங்கெங்கயோ கார்னர்ஸ்ல go to unravel the secrets and try to bring them. Only fashion magazine மாதிரி ஆயிடும். To be different is a very difficult thing. Break rules is very important to become a great magazine. I am sure this magazine will really have a very great journey. A very enthusiastic editor, publisher, always with a smile, and was in her editor's note, the very first paragraph on there, she has started very beautifully and to the point. Thank you very much and wish the magazine great. Thank you. அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கங்கள். இந்த அஸ்வர்தா மேகசின் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. இது மாதிரி ஒரு மேகசின் ஒன்று கொண்டு வந்துட்டாங்கன்றது முதல்ல எடிட்டரோட நோட்ல ரொம்ப அழகா ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க. மென் விமென் 2 பேரும் ரொம்ப வெவ்வேறு மாதிரி, 2 பேரும் ஒரே மாதிரி கிடையாது. என்னதான் நம்ம எந்த ஒரு சூழல்ல இன்னைக்கு இருந்தாலும் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் இருந்தாலும் பிலடெல்பியா யூனிவர்சிட்டியில ரீசெண்டா ஒரு ஸ்டடியில விமென்க்கு ரொம்ப அதிகமான ஹார்ட் பிரேக்ஸ் இருக்கு. அவங்களோட மைண்ட் வேற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம எவல்யூஷன்ல இருந்து நம்ம பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். ஒண்ணு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள். நான் எனக்கே ரொம்ப ஒரு ஐ ஓப்பனரா இருந்துச்சு படிச்ச ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம்.
வீட்டுக்கு வருவேன். காலேஜ் வேலை முடிச்சுட்டு லெக்சர்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் வந்த உடனே வீட்டுல இருக்கிறவங்க அப்படியே பேசணும்னு சொன்னது போயிட்டு கம்ப்யூட்டர் எடுத்துட்டு திருப்பி போய் ட்விட்டர்ல என்ன போட்டுட்டு இருக்காங்க, பேஸ்புக்ல என்ன போட்டிருக்காங்க எல்லாம் பாத்துட்டு இருப்பேன். ஒய்ஃப் வந்து பக்கத்துல வந்து உட்காந்து காலேஜ்ல வந்து வெளியில இருக்கீங்க, வெளியில போய் சுத்திட்டு இருக்கீங்க, வீட்டுக்கு வந்த உடனே கொஞ்ச நேரம் பேச வேணாமா, கொஞ்சம் உட்காந்து பேசலாம்ல, கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ஃபேமிலி கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அவங்க. பிகாஸ் அவங்களோட மைண்ட்ல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் பேசணும்னு காலையில இருந்து கூட. இது வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு எவல்யூஷன் தியரி படி இதை ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க, எப்படி இது நடக்குது, ஏன் இது வந்து எல்லாருக்கும் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அந்த காலத்துல வந்து வேட்டைக்கு போயிட்டு வரவங்க வந்து ஆண்கள் வந்து வேட்டைக்கு போயிட்டு வருவாங்க, பெண்கள் வந்து வீட்டுல இருப்பாங்க, வீட்டுல இருந்து குழந்தைகள் எல்லாம் பாத்துட்டு இருப்பாங்க. வேட்டைக்கு போயிட்டு திருப்பி வரும்போது வந்த உடனே வீட்டுல போயிட்டு பேச மாட்டாங்க, சாப்பிட மாட்டாங்க, அதுக்கு பதிலா நெருப்பு மூட்டிட்டு நெருப்பை சுத்தி உட்காந்து நெருப்பை பாத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஃபயர் கேசிங் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஹாபி. சோ அதுவும் வீட்டுக்கு வந்த உடனே எல்லாரும் எதுவுமே பேச வேணாம், அது வந்து அவங்களை ரிலாக்ஸ் பண்ணும் காலையில இருந்து. இது மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான். இதை வந்து எப்படி வந்து பேசி 2 பேரும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு சின்ன ஒரு வெல்னஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஒண்ணு படிச்சு கத்துக்கிட்ட விஷயம் நிறைய எங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து உடனே சால்வ் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராப்ளம் இல்ல. இந்த மேகசின் வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகா டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த மேகசினோட டிசைன் டீமுக்கு என்னோட கங்க்ராட்ஸ். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இன்ஃபர்மேஷன் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. எல்லா இடத்துலயும் எங்க போனாலும் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு வந்து பஞ்சமே கிடையாது, வந்துகிட்டே இருக்கு. எங்க போனாலும் ரோட்ல வருது, நம்ம வந்து டெலிவிஷன்ல வந்துட்டு இருக்கு, ரேடியோல வந்துட்டு இருக்கு, எல்லாருமே சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஆனா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எப்படி பிரசென்ட் பண்றோம், எவ்வளவு அழகா வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம் அப்படின்றதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ரொம்ப அழகா பிரசென்ட் பண்ணிருக்காங்க உங்களோட டீம், வாழ்த்துக்கள். அப்புறம் என்னோட ஒரு ரெக்வெஸ்ட், இந்த மேகசின் வந்து இன்னும் ரொம்ப பெரிய ரீச் ஆகணும். சோ அதனால வந்து இந்த மேகசின் வந்து நிறைய மொபைல் பிளாட்ஃபார்ம், மொபைல் டிவைசஸ்ல இன்னைக்கு எல்லாருமே படிக்கிறதோட ஃபார்மேட் வந்து மாறிட்டே இருக்கு. ஒரு புக்ன்ற ஃபார்மேட் வந்து நீங்க வந்து எவ்வளவுதான் கொண்டு போனாலும் யங் ஜெனரேஷன் வந்து அவங்களோட படிக்கிற மீடியம் ஃபுல்லா வந்து மொபைல் டிவைசஸ் மாறிட்டு இருக்கு. ஸோ மொபைல் டிவைசஸ்ல ஆப்பிள், நியூஸ் ஸ்டாண்ட், ஆண்ட்ராய்டு இந்த மாதிரியான பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்க்கு இந்த மேகசினை கொண்டு போகணும். வேர்ல்ட் ஃபுல்லா இந்த மேகசினுக்கு ஒரு நல்ல ரீச் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நன்றி. சொல்லித்தரதுக்கு அவ்வளோ பணம் செலவு பண்ண போறோம். அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு நமக்கு ஹெல்த்தை பத்தின ஒரு பயம், ஹெல்த்தை பத்தின ஒரு கான்சியஸ்னஸ் வந்துச்சு. அதுக்கு முக்கியமா நம்ம தான் காரணம். ஏன்னா நம்ம லைஃப் நம்ம எவ்வளவு பொல்யூட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு பண்ணிருக்கோம். நம்முடைய பூமியையும் சரி, நம்முடைய உடம்பையும் சரி அவ்வளவு பொல்யூட் பண்ணிருக்கோம். அப்போ இதுக்கு எதிராக என்ன பண்றதுங்கிறது இந்த பிரச்சனையை வந்து இங்க இந்தியாவில மட்டும் இல்ல, உலகம் கூட இதுதான் பெரிய பிரச்சனை. ஒண்ணு எப்படி அழகா இருக்குது, அப்புறம் எப்படி வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கு. இதை பத்திதான் பெரும்பாலான மனுஷங்க தொடர்ந்து காணப்பட்டுட்டே இருக்காங்க. அந்த ஒரு கான்டெக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பத்திரிகை வர்றது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு வரவேற்க வேண்டிய விஷயம். ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்காங்க, ரொம்ப சின்சியரா பண்ணிருக்காங்க. இந்த மாதிரி பத்திரிகைகள் வந்து இங்கிலீஷ்ல ஏன்னா இங்கிலீஷ்ல இது வந்து இதுக்கு இந்த மாதிரி பத்திரிகைகள் பொதுவா கொண்டு வரது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அந்த லீடர்ஷிப் இருக்கு, அதுக்கான ஒரு டீம் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா பண்ணக்கூடியவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. இந்த மாதிரி குவாலிட்டியில இவங்க இந்த பத்திரிகைக்கு ஒரு தமிழ் வருஷனும் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு கேட்டுக்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you so much, sir. May I please request Mr. N. Ravi, IPS, to kindly say a few words. Good evening to you all. First of all, 6 facts this is actually defined by WHO as physical health, mental health, and social health. Suppose you are physically fit and mentally also fit, and you are not able to adjust with your neighbor and society, that is not health. So I think this magazine, Ashwatha, which means equality, where Buddha attained his nirvana and enlightenment, will succeed in its objective to cater to the needs of the modern day youth and everybody, because everybody is stressed nowadays. And also, the health is harmony among mind, body and spirit, not this task-mark spirit.
Actually, nowadays, the spirit means immediately we think of the alcohol, C2H5OH. But Niharika, I know her very well. She has been associating with art of living. She is very talented lady, and certainly she will prove her mettle in bringing up this best magazine in the wellness area. Ashwatha, all the best. Thank you. Really happy and very great sitting on a stage with such great people. I should say thanks to Niharika giving this opportunity. என்னை பொறுத்த மட்டும் வெல்னஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததே என்னோட ஹஸ்பண்ட் தான். அது சின்ன சின்ன ஒரு சம்பவங்கள் நடக்கும்போது சொல்லுவாரு. சொல்றதை கேட்கும்போது கரெக்ட் தானே, நம்ம ஏன் இது ஃபாலோ பண்ண மாட்டேங்கிறோம் அப்படின்னு தோணும். ஒரு பக்கத்து வீட்டுல ஒரு மோட்டார் சவுண்ட் கேட்கும், பயங்கரமா 3-4 தடவை போடுவாங்க. ஏதாவது ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்க வீட்டுல வரவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க, மேடம் சவுண்ட் வருது. எனக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாது. அவங்க கிட்ட சவுண்ட் வருதுன்னா ஆமாங்க சவுண்ட் வருது இப்படிதான் சொல்றாங்களே தவிர மாற்றவே மாட்டேங்கிறாங்க. அதுக்கு என் ஹஸ்பண்ட் சொன்னாரு, இப்படிதான் சவுண்ட் வரும் அப்படின்னு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உன்னை நீ பிரெயின் வாஷ் பண்ணிக்கோ. கொஞ்ச நேரம் வரும், தண்ணி ரொம்பணும்னா ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க. இப்படி நீ உனக்கு சொல்லி சொல்லி பாரு, கொஞ்ச நேரம் உனக்கு அந்த சவுண்டே காதுல கேட்காது. உண்மையா சொல்லி பார்த்தேன், எனக்கு இப்ப அந்த சத்தமே கேட்க மாட்டேங்குது. இப்ப என் பசங்க என்கிட்ட அம்மா சத்தம் வருது அப்படியா நல்லா சாத்திக்கோ அப்படின்னு நான் அவங்களுக்கு பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன். இன்டர்வியூ எடுக்கிற ஆளுங்க, மேடம் சவுண்ட் அப்படிதான் வருங்க, அது நீங்க ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க உங்க ஸ்பீக்கர்ல அப்படின்லாம் நான் அவங்க கிட்ட ஐடியா கொடுத்துட்டு இருப்பேன். இப்படி நானா என்ன பிரெயின் வாஷ் பண்ணி அந்த சத்தம் இப்ப எனக்கு ஒரு ட்ரபிளாவே தெரிய மாட்டேங்குது. அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிளைட் ஏர்போர்ட்ல உட்காந்து இருப்பேன், பிளைட் டிலே ஆயிடுச்சு, ஐயோ அப்படின்னு நான் போன் பண்ணுவேன் என் ஹஸ்பண்டுக்கு. என்ன இப்போ அங்க ஒரு சமோசா வாங்கி சாப்பிடு, ஒரு டீ குடி, யாருக்காவது ரொம்ப நேரமா பேசாத ஃப்ரெண்டுக்கு போன் பண்ணு இப்படின்னு சொல்லும்போது ஆமால இதெல்லாம் பண்ணலாம்லன்னு தோணும். இதெல்லாம் பண்றதுக்குள்ள டைம் ஆயிடும், பிளைட் கரெக்டா கிளம்பிடும். அப்புறம் ஐயோ ஆயிடுச்சுங்க இப்ப நான் பேசிட்டு இருந்தேன் பாதியில கட் பண்ணோன்னே பிளைட் கிளம்பிடு, அதான் சொன்னேன்பாங்க. அப்ப யோசிப்பேன், இது நமக்கே தோண மாட்டேங்குது. இப்படி ஒன்னொன்னும் நம்ம பெரிய ஒண்ணுமே இல்லாத விஷயத்த நம்ம தான் பெருசுப்படுத்துறோமோன்னு தோணுது. அதனால அது எல்லாமே ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங். அது ஒண்ணும் இல்ல சரியா போயிடும், ஒன்னும் இல்ல சரியா போயிடும். நம்மள பிரெயின் வாஷ் பண்ணா கண்டிப்பா அந்த வெல்னஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்துடும் நினைக்கிறேன். சார் சொன்ன மாதிரி பஞ்ச் டயலாக் இங்கே தேவைப்படுது. ஆடி போய் ஆவணி வந்தா டாப்பா வருவன்னு பட்டிக்காரு ஜோசியர் சொல்லியிருக்காரு. நீங்க அதெல்லாம் பாருங்களேன், அதெல்லாம் டாப்பா வரும். இந்த மாதிரி ஒன்னொன்னுக்கும் நினைச்சு பாருங்க, கண்டிப்பா அந்த வெல்னஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். ஐ விஷ் அஸ்வர்தா ரியல் கிரேட் சக்சஸ் and thanks for this opportunity. Thank you very much, ma'am.